ਪਹਿਲਾਂ तो पंजाब का लिंक सारे देश नालों तोड़िया गया। जो उस समय के टैलीफोन सन वो बंद किए गए। फिर अमृतसर जिले नूं पूरे पंजाब दे नालों कट किया गया। जिहड़े टैलीफोन सन वो बंद किए गए। होर रस्ते सारे बंद कर दिते। अमृतसर जिले नूं पंजाब दे नालों तोड़ दिता गया। फिर अमृतसर शहर नूं अमृतसर जिले नालों तोड़ दिता गया। फिर हरमंदर साहब नूं अमृतसर शहर नालों तोड़ दिता गया। सारे लिंक जिहड़े वो आपस दे विच कट कर दिते गए कि कोई भी आपस दे विच लिंक ना बना सके। 6 लाख फौज चढ़ के आई हरमंदर साहब ते। जरनल वैद्या मुख जरनल है। अगवाई कौन कर रहा इस फौज की? KS बराड़ अगवाई कर रहा। इन्हों ने सोचा 2-2.5 घंटे दे विच असी सारे हरमंदर साहब ते सिंघां नूं मार मुकाना ते दोबारा सफाई करके कीर्तन ले कर देना। पर इन्हां नूं ये नहीं पता अंदर जुझारू सिंह बैठे ने, बाहर तनखावां लैण वाले ने। जिहड़ी फौज चढ़ के आई वो तनखावां लैण वाली, जिहड़े अंदर ने वो गुरु दे प्यारे ने। अंदर जिहड़े बैठे ने, बाहर तनखावां वाले तनखाईए लोग, अंदर गुरु ते मर मिटन वाले जिहड़े सिंह ने वो अंदर बैठे हुए ने। 6 लाख फौज चढ़ के आई हरमंदर साहब ते। पहला अंदर फौज की टुकड़ी जदों भेजी ना इन्हां ने, पहला CRP ने 8 घंटे लगातार गोली चलाई 1 तरीक, पर अंदरों कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि वो देखना चाहते सन अंदर ताकत कितनी है। पर संतां ने, जनरल सुबेग सिंह ने मना किया होया सी कि गोली नहीं चलानी। वो ताकत वेखना चाहते सन कि कितनी ताकत है, किवें दी गोली बाहर आंदी, कित्थे कित्थे मोर्चे ने। वो सारा चैक करना चाहते सन, पर अंदरों गोली कोई नहीं आई। फिर अगे अगे दिन बीतते गए। 2 जून 3 जून फिर लड़ाई होर, जंग घमासान होंदा गया। फिर CRP नूं कट करके फौज ने मोर्चा संभालिया। जद पहली टुकड़ी अंदर चली है ना, पहली टुकड़ी जिहड़े मन विच ध्या के चली है कि मैं सिंघां नूं खत्म कर देना, जदों परिक्रमा दे विच दाखल ही होण लगी ना पहली टुकड़ी, अंदरों एकदम गोलियां दी बौछार हुई। सारी फौज की टुकड़ी उत्थे ही उन्होंने मार दी। क्योंकि अंदर जुझारू सिंह बैठे सन, गुरु दे प्यारे बैठे सन, गुरु दा खालसा बैठा सी अंदर। फिर फौज ने यतन किया, दूजी टुकड़ी वो भी सिंघां ने खत्म कर दी। फिर और फौज ने यतन किया। संखेप विच विचार करांगे, समा सीमित है, समा बहुत हो गया है। फिर विचार कर रही है फौज, की कीता? कहंदे लंगर हाल वाले पासे तो टैंक वाड़े जान। टैंक पहला टैंक आया, 5-7 टैंक वो पिछे रुक गए। जो उस समय सिंह अंदर युद्ध करते पे सन, उन्होंने आप दसिया हाल। कह लगे टैंक रुक गए। इस तरह रुके लंगर हाल दे कोल, जिवें कोई पिछों किसी हुक्म की उड़ीक करते होण, कोई हुक्म आवे तो अंदर जाइए। तो कह लगे जो टैंक रुके तो एक निहंग सिंह लैके अपना श्री साहब तो टैंक वाल नूं भज्जिया। एक निहंग सिंह कि मैं कहता हथों हथी टैंक दे नाल मुकाबला कर लेना, टैंक नूं खत्म कर देंगा। पर श्री साहब का तो टैंक का कोई मुकाबला नहीं हैगा। उन्होंने ब्रस्ट मारे, गोलियां मारे, निहंग सिंह नूं उत्थे शहीद कर दिता। फिर टैंक अंदर आए ने, अंदर आ रहे ने टैंक, तो बाबा दीप सिंह जी वाले पासों दे टैंक अंदर दाखल होने शुरू हो गए ने। तो की देखते ने टैंक जदों अंदर आए ने ना, तो बाबा दीप सिंह जी के कोलों जदों लंघन लगे ने, तो अगे बुढ़ा जरनैल दमदमी टकसाल दे मुखी, जिथों टकसाल शुरू हुई है बाबा दीप सिंह जी तो, मानो जिदा आवाज़ मारी होवे बाबा दीप सिंह जी ने आप कि ठहर जाओ, किधर चले हो। आवाज़ मारी होवे बाबा दीप सिंह जी ने कि ठहर जाओ, किधर चले हो। अकाल तखत ते हमला करन चले हो, पहला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र के नाल ते मुकाबला कर लो। आवाज़ मारी होवे जिस तरह बाबा दीप सिंह जी ने आप, जिन्हां दी शरधा होवे उन्हां नूं आवाज़ सुनदी शहीद सिंघां दी। फिर
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਟੈਂਕ ਧੱਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਖਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣੇ, ਟੈਂਕ ਰੋਕਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਲਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਤੋਰੀ ਹੈ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਤੋਰੀ ਹੈ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਬਰੂਦ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ, ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਟੈਂਕ ਵੀ ਡਾਤਾ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਚੀਥੜੇ ਚੀਥੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਟੈਂਕ ਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਂਕ ਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈ, ਟੈਂਕ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ, ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਂਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਟੈਂਕ ਉੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਟੈਂਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੈਲਟ ਏ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਏ ਛੋਟੀ। ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਏ। ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਲਟ ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਟੈਂਕ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਟੈਂਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ, ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਂਕ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਟੈਂਕ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਲਟ
ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਂਕ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਪਰ ਟੈਂਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਏ। ਫੌਜਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਲਗਭਗ 120 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ 6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਏ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਯਾਦ ਏ। ਕਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੜੇ, ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾਈ। ਕਮਾਂਡੋ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੋ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾਈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਏ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਾਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੋ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਂਡੋ ਬਚਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਬਚਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਨਰਲ ਸੁਪੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨਲ ਸਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। 93,000 ਫੌਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਸੁਪੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਯੋਧੇ ਸਨ, ਮਰਮ ਜੀਵੜੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆ, ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਓ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੀਂ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਵੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਵੀਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਲ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆਵੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਛਾਤੀ 'ਚ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਕੁ ਲਗਭਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਥੰਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣੇ ਨਾ, ਪਿੱਲਰ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਥੰਮਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੌੜਨਾ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੱਲਰ ਤੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੋ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਉੱਤੇ। ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਉਡਾਇਆ, ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਉਡਾਇਆ ਫੌਜ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਭਰਦੇ ਸੀ ਜਲ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਿਗਟਾਂ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਗਟਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਪੀ ਲਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਿਗਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਸਿਗਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਛਲਣੀ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਂਗੀ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਠਾਹ ਕਰਦੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੋਤਰਾ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਧੂੰਆਂ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਪੋਤਰਾ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਵਾਂ, ਜਲ ਛਕਾ ਲਵਾਂ। कहने लगा माता लियाओ हम छका देते हैं इसको जल, हम पानी पिया देते हैं। कहते वो बच्चे नूं फड़ के पुट्ठा टंग के पुट्ठा फड़ के ना इस तरह, तो संत ज्ञानी मनमोहन सिंह जी बारन वाले दसते हैं, कहते मैं अपनी अखी देखता पिया ही, अपनी अखी फड़ के बच्चे नूं पुट्ठा करके कहते गोली चलाई, अद्धा धड़ डा दिता बच्चे का, अद्धा धड़ उत्थे, सिर भी उड़ा दिता, थोड़ा शरीर भी उड़ गया बच्चे का, क्योंकि छोटा बच्चा ही शरीर उड्डना ही सी। जुल्म करते ने जुल्म, कहते दो बच्चे बड़े वड्डे घर दे होणगे, पापा पापा डैडी डैडी करते पे सन, 12 साल ते 14 साल की लगभग उन्होंने उम्र सी। कहते उन्होंने बच्चों भी गोलियां मार के इन्होंने उत्थे शहीद कर दिता। जे कोई बजुर्ग आंदा है उन्होंने कहते ठुड्डां दे नाल कुटदे ने, जे कोई बच्चा आंदा है उन्होंने पटका के कंध दे नाल मारदे ने, जे कोई छोटा बच्चा आंदा है उहदे ते रख के पैर वड्डे वड्डे बूट बच्चे पाड़ दिते इन्होंने। संत ज्ञानी मनमोहन सिंह जी बारन वाले लिखते ने, दसदे ने आप, कहते मैं अपने अखी वेखदा पिया सी, अपने अखी फौज की जुल्म करदी पई है, संगत जी की जुल्म करदी पई। कहते मैं अपने अखी देखिया एक माँ गर्भवती माँ, बीबी कोई गर्भवती होएगी, बच्चा होने वाला होगा, कहते मैं अपने अखी देखिया, पता नहीं फौज ने ठुड मारिया जां की कीता, उहदा बच्चा उत्थे डिग पिया, पेट फट के बच्चा बाहर डिग गया, पेट फट के बच्चा बाहर डिग पिया। इन्ने जुल्म कीते इन्हां ने, जुल्म करदी पई फौज। फिर अंदर संत बाबा ठारा सिंह जी वो भी जंग करते पे ने, शहीद हो गए ने। हुण जनरल सुपेग सिंह ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी उन्होंने मोर्चा संभालिया होया। 5 दी रात नूं 10-11 बजे के करीब जनरल सुपेग सिंह जी सारिਆਂ ਨੂੰ समझा के विउंतबंदी जिहड़ी कीती युद्ध की समझा के, जो अकाल तख्त साहिब वाल नूं आ लगे ना तो उन्होंने दे गोली लगी फिर उत्थे जनरल सुपेग सिंह जी दे। फिर जिहड़ा वो रिवॉल्वर पाते सन ना जनरल सुपेग सिंह जी ने वो कढ़ लिया उत्थे। फिर मुकाबला किया उन्होंने, जंग का मुकाबला
क्योंकि जिहड़े सिंह होंदे ने जूझ के शहीदियाँ पाते हैं, जूझ के वो मुकाबला करते करते फिर संत ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ जी दे कोल पिंडरां वालियां दे कोल पहुँचे ने। देखिया जनरल सुपेग सिंह जी खून दे नाल लथपथ होए पे ने। उत्थे एक सिंह बैठा सी, कहंदा मैं अपने अखी देखिया। वो सिंह कहंदा जनरल सुपेग सिंह जी जदों लथपथ होए ने, खून दे नाल पहुँचे ना संतां दे कोल, एक सिंह कहंदा मैं अपने अखी वेखिया। संतां नूं कहण लगे जनरल सुपेग सिंह जी महापुरशो इजाजत है हुण जाइए सचखंड? तो संत कहण लगे नहीं अजे नहीं इजाजत, अजे नहीं जाना, अजे नहीं जाना। कहण लगे सुखमनी साहिब जी का पाठ आरंभ कर दिता। सुखमनी साहिब जी का पाठ जनरल सुपेग सिंह जी सरवण करते पे ने। संत कहण लगे ढोल आके बैठ जाओ, ढोल आके। जिमें जिमें सुखमनी साहिब जी का पाठ हो रहा है, हुण समाप्ति वाल नूं पाठ वध रहा है। फिर संत ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ जी ने जनरल सुपेग सिंह जी ਨੂੰ अपनी गोद ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। जिस तरह आप सिर रखते हैं ना गोद दे विच बच्चों का, इस तरह गोद विच ले लिया जनरल सुपेग सिंह जी ਨੂੰ, अपनी गोद विच सिर रख दिता। तो कहन लगे जनरल साहब किस तरह का महसूस करते पे हो? संतां ने कहा किस तरह का महसूस करते पे हो? तो जनरल साहब ने हथ जोड़ दिते, कहन लगे महापुरशो, महापुरशो महसूस की करना है, कोई गलती हो गई होवे मेरे को तो मैनू माफ़ करना। तो महापुरुष कहन लगे मंगो कुछ मंगना तो मंग लवो। तो जनरल सुपेग सिंह जी कहन लगे मंगन की कोई इच्छा ही नहीं रही, कोई इच्छा ही नहीं रही मंगन की। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह का अस्थान होवे, अकाल तख्त साहिब धन गुरु हरगोबिंद पातशाह का अस्थान है। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह का अस्थान होवे ते तुहाडे वर्गे महापुरुषों की गोद होवे, फिर उत्थे मंगन की की चीज़ रहिंदी? कोई रहिंदी मंगन की भुख? गुरु हरगोबिंद पातशाह का अस्थान ते तुहाडे वर्गे महापुरुषों की गोद मिल गई है, हुण कोई इच्छा रह ही नहीं गई। तो जनरल सुपेग सिंह जी ने फिर संतां की गोद दे विच शरीर छड्डिया, शहीदी पाई, सचखंड गए। फिर संत ਗਿਆਨੀ जरनैल सिंह जी ने आप मोर्चा सांभिया, अकाल तख्त साहिब तो बाहर निकले ने, जिथे निशान साहब ने उत्थे मोर्चा सांभिया, फौज दे नाल मुकाबला किया, बहुत मुकाबला किया। बाद विच फिर फौज दीयां गोलियां लगियां संत ਗਿਆਨੀ जरनैल सिंह जी पिंडरां वालियां नूं। जदों गोलियां लगियां बड़े जकारे छड्डे उत्थे। संत कहंदे हुंदे सन जूंदे नूं मैनूं तुसीं किते फड़ नहीं सकदे, तो जदों मैं शहीदी पा गया फिर ये मिट्टी जिथे मर्जी लै जिओ, फिर ये मिट्टी है जिथे मर्जी लै जिओ। फिर संत ਗਿਆਨੀ जरनैल सिंह जी ने अकाल तख्त साहिब के कोल जिहड़े निशान साहब ने उत्थे शहीदी पाई। तो फौज की अंदर हिम्मत नहीं सी पैंदी अंदर वड़न की, क्योंकि सोचते सन खरे संत अजे भी जिउंदे ने, अंदर हिम्मत नहीं सी पैंदी। बाद विच फिर उन्हां दे भरा कोलों शनाख्त कराई कि संत ਗਿਆਨੀ जरनैल सिंह जी शहीद हो गए ने।